चेला परवान गुरमुख जानिए, गुरमुख चोज विडान अकथ कथाणीए। ये जिहड़ी वार दी पौड़ी है, ये गुरु ते उहदा जिहड़ा सिख है, चेला है, ये उहदे संबंध दे बारे ही है। जिद्दां कल दी पौड़ी दे विच असीं ये विचार समझण दी कोशिश कीती सी कि जिहड़ा सिख दा ते गुरु दा रिश्ता है, जिहड़ा साडा गुरु नानक साहब दे नाल संबंध है, वो आम जिहा संबंध नहीं है भी जिहदे विच एक फॉर्मैलिटी पूरी कीती जा रही है जां जिहदे विच एक बस लोक लाज दे करके उहदे सिख बनिया जा रहा है। ते वो इदां दा रिश्ता है जिन्हों भाई गुरदास साहब कहते भी बोलिया भी नहीं जा सकता, शब्दों तो पार का रिश्ता है। जिहड़ा मेरा परसनली गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के नाल रिश्ता है, वो किसी होर दे नाल नहीं हो सकता, साढ़े सारियां दा अपना है। और जिद्दां दा गुरु अंगद साहब के नाल गुरु नानक साहब का रिश्ता है, जिद्दां दा बाबा बुढ़ा साहब के नाल रिश्ता है, ये नहीं भी गुरु वखरा है, गुरु उही है। पर गल यह है भी मैं गुरु नूं किस लैवल दे उत्ते वेख पाउंदा हां। सतगुर सदा निर्वैर है, जिसनों समत सब कोए, जिन्हों सारियां दे नाल ही समता है, वो सारियां दे लई बराबर है। पर कि सारियां नूं गुरु उदां दा ही नज़र आउंदा है, ये वेखण वाली ते सोचण वाली गल है। इस करके अज दा जिहड़ा ये साडा सबजैक्ट कह लईए, विशा कह लईए, एक शब्द है साडी सिख बोली दे विच, धर्म दे विच ते साडे सभ्याचार दे विच। उस शब्द नूं कहा जांदा है गुरमुख। ते बड़ी वार ये शब्द आम लोकां दे लई वरत लिया जांदा है, बहुत वार भी कोई थोड़ा जिहा धार्मिक काम कर लवे ते वो भी गुरमुख, वो कल्ला उही गुरमुख नहीं, उहदा परिवार भी नाल गुरमुख हो गया। परिवार नूं भी नाले ही एक इदां कह लीए भी सर्टिफिकेट कट के दे दिता भी सारा ही परिवार गुरमुख परिवार है। किहड़ियां चीज़ां दे बदले गुरमुखताई अजकल मिल जाती है, वो तुहानूं भी पता है, ते किहड़ियां चीज़ां दे बदले गुरमुखताई गवाच जाती है, वो तुहानूं भी पता है। ये बड़ा पवित्र शब्द है। और जिद्दां सिख जमदा नहीं है ना, सिख बनिया जाता है, उदां गुरमुख जमदा नहीं है, गुरमुख बनिया जाता है। इस पदवी नूं अचीव किया जाता है, इस पद नूं पाया जाता है। भावें कोई घर बार छड्ड के बैठा है ते भावें घर दे विच रह रहा है, भावें कोई साडे वांगू धार्मिक लाइन दे विच है ते भावें धार्मिक लाइन दे विच नहीं है, भावें वो तुहानूं गल्लां सुणा रहा है, भावें तुहाडे कोलों गल्लां सुण रहा है। इहदा मतलब ये नहीं निकल जाता भी वो गुरमुख होवेगा। गुरमुखताई कमाउणी पैंदी है भी कौन किन्ना क गुरमुख है। असी पहलां ये समझ लीए भी महाराज जी ने गुरमुख दे बारे बोलिया की है ते गुरमुख है की है। कोशिश करियो, बख्श लवे सतगुरु, मैं आप जी दे अगे गल रख देनी है। और ये इदां दी गल है भी जिद्दां दे सतगुरु सानू बनाउणा चाहुंदे ने भी सिख इदां दा होना चाहिदा है, जिद्दां दे सानू महाराज बनाउणा चाहुंदे ने। ते असीं उहदा मॉडल जिहा लभण दी कोशिश करनी है भी महाराज सानू बनाउणा किदां दा चाहुंदे ने ते सिख हुंदे किदां दे ने। इहनूं असीं अज इत्थों समझण दी कोशिश करनी है। भाई गुरदास साहब कहंदे गुर चेला परवान गुरमुख जानिए। भाई गुरदास साहब जी नूं पुछया जी भी गुरमुख है कौन है, ते उन्हां ने पहला जवाब इहदा ये दिता है, जेड़ा बंदा गुरु दा चेला बनता है, गुरु दा सिख बनता है। चेला शब्द तुसी वार वार इत्थे समझोगे। जेड़ा बंदा गुरु दा सिख बनता है ते गुरु दे वल्लों परवान कर लिया जाता है। ये इत्थे एक गल नहीं मुक जाती सिੱਖੀ दी भी बस मैं अपनियां मर्जियां कर देवां ते कहां भी ठीक ही ठीक है जी, गुरु मान गया तो गल खत्म हो गई। मेरा काम है मेहनत करना ते करी जाना, वो भी उहदी किरपा दे नाल। अगे ये वेखना भी गुरु ने मैनू जिहड़ा है वो कुछ मान दिता भी है कि नहीं दिता, मैं गुरु घर दे विच प्रवान होया भी हाँ कि नहीं प्रवान होया। तुहाडे सामने ही है, कड़ा प्रसादी देग प्रवान होण तो बिना नहीं वरताई जाती गुरु घर दे विच। प्रवान करते हैं ना,
ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਤਕ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵਿਡਾਣ। ਵਿਡਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਧਰ ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੂਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਬਸ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਕਥ ਕਥਾਣੀਆਂ, ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਆਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ, ਜੋਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਹ 3 ਨੇ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਗੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਰਕਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਗੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੈਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਗੱਲ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਧਰਮ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁੱਝ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਧਰਮ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਨਿਆਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਚਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਪੈ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ? ਇਹ ਨਿਵਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਜੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਰਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਨਿਵਰਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਿਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਓ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਫਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ? ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਜੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਲਪੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਸੁੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ 5 ਮੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਇਸ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਸ ਮੇਲੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੰਗਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਮੱਸਿਆ ਸੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 5 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੁੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ 5 ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੇਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ।
ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਵੇਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਗਿਰਹੀ ਕਰਮਾਂ ਕੀ ਸੰਧ। ਤੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ? ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਵੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕੋ ਗਿਰਹੀ ਕਰਮਾਂ ਕੀ ਸੰਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ, ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਓ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ, 2 ਪਾਠ ਵੱਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕੋ ਗਿਰਹੀ ਕਰਮਾਂ ਕੀ ਸੰਧ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੁੱਟਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਕੋ ਗਿਰਹੀ ਕਰਮਾਂ ਕੀ ਸੰਧ। ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਖੜੀਏ ਸੰਬੰਧ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਏ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਾਬਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਾਬਾ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ, ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਵਸਤਰ ਭੇਖ ਭੇਖਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੇਰੀ ਕਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਵਸਤਰ ਭੇਖ ਭੇਖਾਰੀ। ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਭੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਭੇਖ ਭੇਖਾਰੀ ਕਾਪੜ ਫਾਰ ਬਣਾਈ ਖਿੰਥਾ ਝੋਲੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੋਦੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਪੜ ਫਾਰ ਬਣਾਈ ਖਿੰਥਾ ਝੋਲੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਝੋਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੱਗ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੱਗ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਪਤਹਾਰੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਤਹਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ ਜੂਐ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਉਣੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰਕਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ? ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵੱਲ ਹਾਂ।
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਤੂ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਅਪ ਸਰ ਬਿਦ ਜਾਣੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਅਪ ਸਰ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਵਿਰਤ ਨਰ ਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਿਰਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭਵ ਭਵ ਆਏ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ ਉਬਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਗੁੜ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਿਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁੜ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚਿਪ ਚਿਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚਿਪਕ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਚਿਪਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਵੇ, ਖਾ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭਵ ਭਵ ਆਏ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਪਕ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਉਬਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਪਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚਿਪਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿਪਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਪਕ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਚਿਪਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ ਉਬਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਉੱਚੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ ਆਂਗਰੀ ਦੋਏ ਬਾਹਰ ਹਵੈ, ਪਾਰ ਪਰੈ ਪੂਰ ਸਭੈ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਬੇੜੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਜੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬੰਦਾ। ਬੇੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਬੇੜੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇ? ਜੈਸੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ, ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਗਰੀ ਦਵੈ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, 2 ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਪਰੈ ਪੂਰ ਸਭੈ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਖੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰੋ ਓਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਘਰ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਜੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਗੁਰਮੁਖ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣ ਅਕਥ ਕਥਾਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਾਦਰ ਜਾਣੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਆ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਮਹਿਮਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਗ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ, ਜਿਸਮੈ ਓਪਤ ਖਪਤ ਸੋ ਬਾਜ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸੁਹਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਢਾਡੀ ਦਰਵਾਨ, ਢਾਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਢੱਡ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੋਲਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਢਾਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਗਾਇਨ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਵਈਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਦਰ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹੈ। ਚਵੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਚਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਤੂੰ ਚੌ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਚਵੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੌਂਕੜੇ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ 12 ਪੈਰ 14 ਪੈਰ ਬੈਠਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚੋ, ਕਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਬਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਠ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਵਧਾ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਘਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਭੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈਏ, 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ
ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਵਈਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਗਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਗਾਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਹੇਤ ਪਛਾਣੀਐ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਣੀਐ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਟਿੱਕਾ। ਹੇਤ ਸੁਰਤ ਸਮਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਰ ਦੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ? ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।